So we now continue the discussion with the design of controller further. So last time we came to conclusion that control output is what term we have given for that? What variable we have used for control output? It is expected that you would be noting down the continuous lecture in the same continuation. म्हणजे वहीतल्या एकाच पार्ट मध्ये नाही तर हे कधी एक असं नाही. So what was last equation we did? कंट्रोल आउटपुट काय बोलतो आपण? VO. So we have a controller whose output is VO. We have a system so the output VO makes an impact on the system. We have presumed that there is an actuator which is handled by or controlled by VO, so that actuator, right now we have assumed direct proportionality, so larger VO will try to increase PV in some relation, and for the system we have got one input as set point. Set point is input, means you need to calibrate, means it is to be manually varied, means it is a specification given by the user. The system has its own surrounding, so this control output tries to take process variable to some value, and this process variable is output of the system. SP is VO is input to actuator, which brings about changes in process variable. Set point is specified by the user. Then we have got a block. This block computes SP minus PV. So this got actually this SP is not to be given here. Means it is that set point in that water tank. There is a thing like 50. You can't specify some by drawing some. Means it is not some magical thing where on the tank you write 50. That I want temperature 50 is not to be part of the tank. It is to be kept in mind by the designer, so that SP is input to my this block, which is a difference block. This PV is also input to this block. This, what is this? This is, what is this? Controller which is having input X. What is VO? VO is equal to KP into X. And what is PV? PV is equal to PV is equal to C1 V0. Only problem is that this C1 for the given composition of the system, this C1 is constant, but that composition is not universal. That composition may change on its own slowly as well, right? So means C1 is not exactly known. If C1 was known, there was no need for this long design. If C1 was known, there was no need for the design. So with all these things now, what will be the PV then finally? What will PV? Final equation? Final equation of PV क्या होगा? PV is equal to PV is equal to
SP upon C. What is C5? It equal to C5 is C1 Kp, right? C5. Is it right? So what when it gets stabilized, what we conclude is that we can't achieve SP. Listen very carefully. Listen here. Look here. Whether you are, that way I can verify whether you are listening or not. That we don't know. So since C5 is a positive constant, may be very large. 1 upon C5 is very small, but not 0. So 1 plus very small means this is more than 1. So ultimately PV will be less than SP, or PV is approximately equal to SP if C5 is very large. Now you tell me, how can you make PVs, how can you make, and then SP minus PV is called as error. Is called as error, right? SP minus PV is called as error. So tell me now how this error can be made 0. You got the question? Is it right? So how you can make the error 0? Means what you should be able to vary. SP म्हणजे काय असणार? Some potentiometer. Means I want this here. This PV is voltage directly. PV, we assume that you have set, I think that the signal conditioner and all these things, we assume that we don't spend our time in designing that. So this PV, when I say, is directly some voltage proportionate. Are you getting me? Or you can assume 100, big system having 100 volts also. So this, there is some, means you can have op amps with larger supply. We don't need that, but right now that is not our botheration. So directly here what you have got? Here you have got a 100 volt, and you can set SP, and the RTD and all associated arrangement is such. What you are doing? You too. Look. He must be doing something else related to this itself. And the arrangement of transducer and further amplifier, all that is such that directly you get voltage corresponding to temperature. लक्षात आलं का? म्हणजे हा जो डिफरन्स ब्लॉक आहे त्याला इथं थर्मल सेन्सर आहे, त्याच्यापासून रीडिंग घेऊन एम्प्लिफाय करून डायरेक्टली 1 व्होल्ट इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड असं आहे, असं अज्युम करूया आपण. म्हणजे त्या ती प्रॉब्लेम नको आपल्याला डिस्कशन मध्ये. सो डायरेक्टली यू कॅन गेट दिस ॲज द डिफरन्स इन टेम्परेचर. सो व्हॉट यू डू, difference in temperature you directly use as input to your, what you can say, input to your heater you are doing dimmer stat. Are you getting me? So you use that as dimmer stat, and using dimmer, but when dimmer stat comes into picture, it leads to some, I think you tell answer now. Dimmer stat the voltage control करता क्या problem will? If this X controller that controls voltage of dimmer stat किंवा dimmer stat च्या ऐवजी directly voltage दिलं heaterला, असं आपण assume करूया की power amplifiers आहेत. power amplifiers आहेत असं assume करू. म्हणजे आता power amplifier तुम्ही ऐकलं का? Have you heard power amplifier?
So if I give directly VO, then is it all right? PV equal to C1 into VO असं असेल का? मग काय असेल? VO this is heater. You are applying VO as input to heater. मग हीट किती होईल? Proportional to VO का? Heat I square R किंवा so square proportionality. In this, I hope that those who have attended last time and those who are not there might have not asked me for YouTube. I will put it then. So I hope that in this entire discussion there is one gap, that this is, and तो गॅप मी सांगितला मागच्या वेळेला. काय सांगितलं होतं? PV and controller output, this relationship need not be, काय सांगितलं होतं मागच्या वेळेला? टँक आहे, त्याला व्होल्टेज वाढवलं त्याचं इनपुटचं, हीटरचं. So this relationship PV equal to C1 VO not necessarily. कसं आहे ते? कसं असेल? त्याचं control output VO and process variable PV. हे कसं पाहिजे? What this indicates? This indicates the relationship should be linear and passing through zero. असं नाही प्रत्येक वेळी. तर कसं असेल? मी असं असेल तर नाही म्हणलं, तुम्ही हो म्हणायचं ॲज इफ यू आर सम थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर. तसं नसेल तर मग कसं असेल? समवॉट कॉन्स्टंट किंवा साधारणतः कसं? You give one example of it. What it should be? तर असं पाहिजे VO आणि PV. That बघा, I am trying my level best to explain it to use details, so that these are the key crux which is simple and which can be easily understood. बाकी otherwise तुम्ही कुठे जर का व्हिडिओ बघितले असतील त्या कुठल्याही, आता मी सांगायचं असं नाही, यू कॅन सर्च कंट्रोल सिस्टीम दॅट व्हॉट आय हॅव टोल्ड इट्स ए सब्जेक्ट विच इज मॅच्युअर्ड फॉर नॉट फ्यू डिकेड्स, 1 or 2 centuries. अगदी सगळं स्टँडर्डाइज, काहीच कळत नाही. ते नको म्हणून मी हे सांगतोय. तर व्हीओ आणि पीव्हीची रिलेशनशिप कशी असते? साधारण एक्सपोनेन्शियल पण नाही. म्हणजे आता तुम्हाला काय होतं, एक आपली सवय लागली असते, लिनियर नाही म्हणलं म्हणजे नॉन लिनियर म्हणून एक्सपोनेन्शियल. असं नाही. कशी असायला पाहिजे? साधारणतः अशी असते, एवढं कोणी पण सांगेल की व्होल्टेज वाढवलं तर टेम्परेचर वाढायला पाहिजे, उलटच होणार नाही. म्हणजे मोनोटोनिकली इन्क्रीजिंग. मोनोटोनिकली म्हणजे काय? वाढत जाणार. म्हणजे थोडं जरी जास्त व्होल्टेज असेल तरी वाढणारच. 0 व्होल्टेजला काहीतरी रेसिड्यूज असेल रूम टेम्परेचर, आणि तिथून असं असेल, असं असू शकेल, असं असणार नाही, असं असणार नाही, असं तर नाहीच नाही, असंही नाही. तर कसं तरी साधारणतः are you getting me? So increase in VO will lead to increase in PV. One thing is clear. So against all these things now, what is the problem? Problem is that my entire equation is governed by VO is equal to, 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 VO
Kp into x, where x is Sp minus Pv. आता याच्यामध्ये अडचण अशी येते की अगदी सोपं आहे, म्हणजे ज्याला आपण सेल्फ डिफिटिंग म्हणतो, सोपे आहे. याच्यापेक्षा सोप यू लुक हिअर, याच्यापेक्षा सोपं कुठं असणार नाही तुम्हाला. समजा असं अगदी मराठीमध्ये आणि याच्यासारखं सोपं उदाहरण कुठेही कंट्रोल सिस्टीम असत नाही. SP इक्वल टू PV असं आपण गृहीत धरलं तर काय होईल? आणि समजा SP 50 डिग्री आहे, SP 50 डिग्री आहे, रूम टेम्परेचर 20 डिग्री आहे, रूम टेम्परेचर 20 डिग्री. SP इक्वल टू तुम्ही काय करायचं, SP इक्वल टू PV कसं, 50 डिग्रीचं पाणी आणून ओतलं, 50 डिग्रीचं पाणी आणून ओतलं म्हणजे काय आहे, SP इक्वल टू PV. मग त्या केसमध्ये x किती झाला, x 0 झाला. बरोबर, बघा आता ट्राय टू अंडरस्टँड. आणि हे जर कळत नसेल तर मग आता फारच चिंताजनक परिस्थिती आहे. So my set point is 50. I have poured the water of temperature 50 in the tank. So process variable is 50. Process variable 50, set point 50, error 0. मग error 0 म्हटल्यावर x 0, VO 0. मग काय होईल, विचार करा बा. हे तुमच्यातल्या आता हे म्हणजे इन जनरल इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये नव्हे कुठेही जे वर्गात शिकवलं जात असतं त्याशी कनेक्ट नसतो. कारण काय, ऑलवेज तो गॅप आहे. म्हणजे जसं हा आहे ना, SP PV एरर आहे, PV ऑलवेज लेस दॅन SP, तर स्टुडंट्स ऑलवेज लॅक बाय सबस्टॅन्शियल अमाऊंट दॅन व्हॉट द कंटेंट्स आर. त्यामुळे ते कनेक्ट होतच नाही, बियॉन्ड कनेक्ट. ते आपण प्रयत्न करतोय की कनेक्ट राहावा. आता यानं सांगितलं x 0 झालं तर काय होईल. मग इफ x बिकम 0, VO बिकम 0, म्हणजे हिटर ऑफ, हिटर बंद, VO 0 म्हणजे हिटर चालू नाही. म्हणजे त्याचा इम्पॅक्ट काय होईल, टेम्परेचर. म्हणजे सगळ्यात सोपं, हिटर बंद केला, हिटर लावलाच नाही आणि त्या टँक मध्ये 50 डिग्रीचं पाणी आणून ओतलं तर काय होणार, ती परिस्थिती आहे. रूम टेम्परेचर 20, टँक मध्ये टेम्परेचर 50, हिटर बंद. मग नॅचरली काय होणार, नॅचरली दॅट बिकॉज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग टेम्परेचर ऑफ द टँक विल गो डाऊन, डिक्रीज. म्हणजे आता जर 50 असेल, तेव्हा यासारखं ज्याला आपण कॉन्ट्राडिक्शन, सेल्फ डिफिटिंग, लाईक लेन्झेस लॉ, 50 डिग्री मराठी करतो ना, मराठी करणं कोण आहे का, NB समजा आता NBN ऍक्ट मध्ये विचारते, आता काय अडचण नाही. कारण आता पूर्वी काय होतं, पूर्वी आता गव्हर्नमेंटने हे चालू केलंय मराठी, म्हणजे त्याच्यामध्ये इंजिनिअरिंग और प्रोफेशनल एज्युकेशन इन इंडियन लँग्वेजेस. आता तशी तक्रारीचा काय प्रश्न नाही. फक्त तक्रार असा आहे की एखाद्याला कळत नाही त्याला पण त्याची तक्रार असू शकत नाही, कारण इतरांना जेवढे इंग्रजी कळतं त्याच्यापेक्षा नॉन मराठी माणसाला मराठी करण्याचा इंडेक्स जास्त आहे. तर टेम्परेचर 50 झालं बघा. आता याच्यासारखं उत्तर तुमच्याकडे आलं पाहिजे. यू लुक हिअर, अगदी लक्ष इकडे बघा. बाकी तुम्ही तुमच्या थिंकिंग प्लेनवर कुठे आहे ते काय मी करू शकत नाही. पण आता AI बेस्ड लॉजिकमध्ये निघतील की अजून एक समजा एक 250ची क्लासरूम कशी असेल, तर प्रत्येक डोक्यावर काही लावलं असेल त्याचं थिंकिंग प्लेन कुठं आहे त्याप्रमाणे. तर प्रोसेस व्हेरिएबल सेट पॉइंट एवढं झालं की एरर 0, एरर 0, एम्प्लीफायर आउटपुट 0, एम्प्लीफायर आउटपुट 0, that will result in what. आता एक इक्वेशन मग असं होतं आपलं, कुठलं होतं ते एक्झॅक्ट इक्वल नसेल, अशा टाईपचं असेल, पण आपण असं धरलंय की ते प्रपोर्शनल धरूया.
ते काय इक्वेशन होतं आपलं? PV इक्वल टू C1 इंटू नाही सॉरी C1 इंटू C1 इंटू V. आता इथं कसं आहे, इथं ऍक्च्युली टेम्परेचर, आता आपलं तसं उदाहरण चुकलंय. टेम्परेचर मध्ये काय होतं, त्याला एक थोडा ह्यूज इनर्शी आहे, त्याच्याची स्पीड जर का म्हणलं असतं तर चाललं असतं, ते म्हणू शकतो आपण. तर काय होईल आता, ज्या क्षणी VO 0 होईल त्या क्षणी काय होणार, PV 0 होणार. ज्या क्षणी VO 0 होईल त्या क्षणी PV 0 होणार. म्हणजे असं ऍक्च्युअली होणारच नाही. तो परत काय होणार, म्हणजे हे सगळं कुठं थांबेल, ऑल दिस थिंग विल स्टॉप वेअर, वेअर टू स्टॉप. समजा आपण हे लिनियर मान्य केलं फॉर टाइम बिंग. आता हे बघा, ऑल ऑफ यू आर नाव इन दिस at the middle of your engineering career in a reputed college and you are having enough intelligence. Now process variable हे टेम्परेचर बाय असं काय नाही, लक्षात का. यू शुड बी एबल टू थिंक ॲबस्ट्रॅक्ट, म्हणजे प्रेशर असेल, स्पीड असेल, एनी जनरल व्हेरिएबल असेल, लक्षात आलं का. नॉट नेसेसरी टेम्परेचर. एव्हरीबडी अग्रीज. ह्या सिस्टीम मध्ये in this system that this amplifier or controller output tries to define the process variable in a linear manner. असू दे काय, it can be any process variable, it can be any variable. To be very precise, it can be a servo motor mechanism also. Position, any real life variable, process variable can be any real life variable. टेम्परेचर घेऊन ऍक्च्युअली आपण चुकलोच, कारण त्याला थोडंसं गोंधळ होतो. पण आता तुम्ही अशा स्टेजला आहे की त्या स्टेजला तुम्हाला काय आहे सांगायचे. म्हणजे तुम्ही मॅट्रिक्स हे शिकलाय, लिनियर अल्जेब्रा शिकलाय का नाही, मॅट्रिक्स. मग 4 डायमेन्शन मॅट्रिक्स म्हणजे 3D मॅट्रिक्स आपल्याला कळतं, 3 डायमेन्शन असतात. पण 4D मॅट्रिक्स असतो, 5 डायमेन्शन मॅट्रिक्स असतो. व्हॉट डज इट मीन, इट इज हायपोथेटिकल. ते आपण रिअल लाईफमध्ये त्याचं हे करू शकत नाही. त्याचा प्रोसेस व्हेरिएबल हे कुठलंही एक नॉन एक्झिस्टंट प्रोसेस व्हेरिएबल सुद्धा तुम्ही समजू शकता. नॉट, लक्षात ना, टेम्परेचर असं काही आवश्यक नाही. तर आता इन दिस केस देन आय वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू how, where exactly the things will emerge. So PV equal to 7 into VO, VO is equal to KP into X, and X is equal to SP minus PV. So ultimately it will stabilize at a point. म्हणजे आता आणि x बरोबर ई नाही, ही x आहे ना, याला आपण x म्हणलंय, आणि ही जी आहे इथं जी आपण ई म्हणलंय, ही जी आहे ना ती जिथं ही इक्विलिब्रियम स्टेट रीच होईल दॅट व्हॅल्यू आहे. मीन्स X is a general term, difference between
SP and PV by we have a control amplifier which produces the output proportional to this error, and this is given to the system which controls the variable, and ultimately it reaches to a equilibrium state. कुठल्या इक्विलिब्रियम स्टेटला रीच होते? ऑलवेज लेस दॅन 1, ऑलवेज PV ऑलवेज लेस दॅन SP, and that depends upon C5. मग आता तुम्ही असं म्हणाल याच्यामध्ये नवीन काय आता शिकून नाही, पण आता सुरू करूया. मग PV is equal to हे काय आलंय? SP into bracket 1/1 plus 1/C5. बरोबर आहे? राईट. तू म्हणाल की C5 खूप घ्यायचा. C5 काय आहे? व्हॉट इज C5? C5 is equal to C1 into KP. C1 एक्झॅक्ट माहित नाही मला, ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम नाही. KP खूप हाय घ्यायचा, काय होईल? C5 वाढवायचा. मग व्हेरी हाय KP लाख घ्या, काय अडचण आहे? काय होईल त्या केसमध्ये? मग त्या का होत नाही तसं? म्हणजे खूप हाय काय घेता येत नाही. शेवटी हा एम्प्लिफायर आहे. तुम्ही ऑप एम्प आता शिकताय, आणि आता शिकताना फर्स्ट इयरला वाटलं, पण आपण बरंच तुम्ही बघितले असावेत लेक्चर्स वगैरे. तर व्हॉट विल हॅपन दॅट इफ यू टेक इनफायनाइट गेन, ऑप एम्प गोज टू सॅच्युरेशन. त्यामुळं इनफायनाइट KP हे just for discussion ठीक आहे, पण KP has to finite. So if KP has to finite, this will lead to error, आणि ती error राहणार. मग आता the question is how you will remove this error. म्हणजे काय आहे तर कंट्रोलरच्या आउटपुटचं कारणच काय आहे? व्हॉट इज कंट्रोल आउटपुट? VU. तर इक्वेशन बघा, KP into X. व्हॉट इज X? S plus P. लक्षात आहे का? कंट्रोलरच्या आउटपुटला कारण हेच एरर आहे. लक्षात? लिसन व्हेरी केअरफुली. एरर इज द रिझन ऑफ कंट्रोल आउटपुट. मीन्स एरर 0, कंट्रोल आउटपुट 0. एरर 0, कंट्रोल आउटपुट 0. आणि कंट्रोल आउटपुट 0 आपण हायपोथेटिकल म्हणूया, प्रोसेस व्हेरिएबल 0. बरोबर आहे का? म्हणजे दिस इज प्रपोर्शनल कंट्रोलर which will always work at this where small thing is residual error. याला आपण म्हणतो. आता हे एक्झॅक्ट काढलं तुम्ही, हे कसं एक्झॅक्ट कसं काढणार? SP plus B म्हणजे SP into bracket SP minus SP into bracket 1/1 plus 1/C5. That is, आलं का बरोबर? SP into bracket 1 minus 1/1 plus 1/C5. असं करत जर गेला तर अगेन पुन्हा आणि त्यात काय होते बघा, यू विल गेट सम फिगर. हे कसं किती येईल ती? इफ यू वॉन्ट टू कम्प्लीट सगळेच आठवत ठेवायला नको. SP into bracket 1 मल्टिप्लाय करूया प्लस 1/C5 minus 1 upon 1 plus 1/C5. SP into bracket हे किती आलं? 1/C5 upon 1 plus 1/C5. अजून काही होत नाही. यात काय करून करायला पाहिजे? काय तेच येईल का? नाही, तेच येईल. SP into bracket 1/C5 into bracket C5 plus 1/C5.
C5 gets cancelled. So SP into bracket 1 upon 1 plus C5 is the error. लक्षात आलं का? Error means the process in a given situation, the process variable, the equilibrium will be reached such that error, this is called as proportional error. Proportional error E will be SP into 1 upon 1 plus C5. So remember that proportional error depends upon SP. Higher the SP, higher the error. Negligible. This C5 is in the range of 1000 or so. C5, 1 plus C5 is around 1000, say, for time being. In that case, it is 0.001 times SP. If SP is 50, error would be 0.005 into 50. म्हणजे किती येईल ती? 250. 0.025. म्हणजे 0.025 अशा स्वरूपाची येईल. मग नाव वी वॉन्ट टू ओव्हरकम धिस. ते कसं करता येईल? लक्षात आलं का? So what we want, in the classroom you should be otherwise मी काही व्हिडिओज फाइंड आउट केले असतील, मी काही कुठं लिंक्स देईन तुम्हाला, ते बघून तुम्हाला स्टँडर्ड काय आहे ते लगेच कळेल. म्हणजे सिलेबस वगैरे काही म्हणजे त्यातल्या म्हणजे आता कसं आहे, टिपिकल पद्धतीने वर्गात आहे ते पूर्ण करणं काय, इट हॅज बिकम मिनिंगलेस इन टुडेज वर्ल्ड. In today's world, whenever there is live classroom, the student should be engaged. What you are doing? Look here. Student should be continuously engaged. Continuously engaged म्हणजे काय की काही जे विचार झालं त्याच्यावर त्यांना उत्तर जरी आलं नाही तरी उत्तर सोडवण्याचा जो एक्सरसाइज असतो, दॅट प्रोसेस, ती प्रोसेस महत्वाची. म्हणजे एखादं आता मग गिर्यारोहणे का करतात, तर गिर्यारोहणाचा अनुभव घ्यायचा म्हणून गिर्यारोहण करतात. तिथं डायरेक्टली तुम्ही रोपवे जाऊ शकता. हे पूर्वी बघा, मी फरक तीच सांगतोय. खूप पूर्वी जेव्हा रोपवे नव्हता तेव्हा टू रीच द डेस्टिनेशन गिर्यारोहण करायला लागायचं. आज रोपवे आहे तरी देखील गिर्यारोहक थांबलेत का, काय शून्य आले का नाही का, तर त्या गिर्यारोहणाचा एक अनुभव आहे. तसं वर्गामध्ये प्रश्न विचारल्यानंतर प्रश्नाचं उत्तर जरी आलं नाही तरी आपण जर का आपण आपला कॉन्शियस जागृत असेल तर त्याकरता आपण जे रिग्रेस विचार करतो असं व्हायला पाहिजे, असं असं दॅट इज इम्पॉर्टंट. आणि ते अजून तरी त्याला उत्तर कुठे दिलं त्याला, आणि त्याला अजून तरी कुठं सबस्टिट्यूट नाही आहे. लक्षात आलं का? म्हणजे म्हणजे तुम्ही सर्व इंटेलेक्च्युअल पणा होता असं गृहीत धरून, दी इंटेलेक्च्युअल रिगर वन अंडरगोज टू फाइंड आउट दी अननोन व्हेन थिंग्स आर नॉट नोन टू हिम. हे प्रत्यक्ष अनुभवायचं आहे. आता याचं सुद्धा जसं मी पूर्वी म्हणालो की रेकी जसं आहे तसं आता शिप डोक्यात बसवली तर कदाचित हा अनुभव सुद्धा इम्प्लांट करता येईल. म्हणजे माझं लेक्चर चुकलंय, मग चुकलं तर युट्यूब बघ. तसं आता उत्तर मला माहीत, आता सायकल चालवायची एकदा माहीत झाल्यानंतर मी सायकलवर पडू शकत नाही. तसं उत्तर कळल्यानंतर त्या उत्तरापर्यंत जाण्याचा जो अननोन प्रवास आहे तो मी पुन्हा अनुभवू शकत. सो दॅट इज समथिंग विच म्हणजे त्या गिव्हन कन्स्ट्रेंट मध्येच ती एक्सपिरियन्स करायची गोष्ट आहे. मग ते कधी एक्सपिरियन्स केलं म्हणजे आता एखादा काय म्हणजे पूर्वी आता खूप उदाहरण देतो तुम्हाला मी. हे आय एम ट्राईंग माय लेवल बेस्ट. तुम्हाला एखादा गंमत म्हणते तुमच्या घरी वडिलांना वगैरे विचारून बघा की पूर्वी वेस्ट इंडिजमध्ये मॅच असल्या क्रिकेटच्या 2020 वगैरे नव्हतं, टेस्ट मॅच असायचे. टेस्ट मॅच वेस्ट इंडिजमध्ये मॅच असल्या की तिथं रात्री सुरू व्हायचे मॅचेस.
म्हणजे इंडियन स्टँडर्ड टाइमवर 10 वाजता वगैरे. मग काय करायचे, त्यावेळी लाईव्ह कॉमेंट्री, टीव्ही नव्हताच, कॉमेंट्री असायची. मग कॉमेंट्री काय करायचे, रात्री लाईव्ह कॉमेंट्री असायची ऑल इंडिया रेडिओ. मग रात्रभर का चालू ठेवायची नाही. रात्री 10ला कॉमेंट्री हे जे म्हणजे ज्यांच्या घरी क्रिकेट प्रेमी आहेत पालकांना विचारून बघा तुम्ही, 10ला मॅच चालू झाली मग कॉमेंट्री असायची. मग लंच ब्रेक 12ला झाला, मग पुन्हा रात्री 1:15 वाजता सुरू होणार. मग तेव्हा लाईव्ह कॉमेंट्री का ठेवायची नाही. ऑल इंडिया रेडिओ लाईव्ह कॉमेंट्री लावत नसे का, तर सगळे जे क्रिकेट प्रेमी नाहीत ते डिस्टर्ब होते. रात्री लावता येत नव्हतं असं नाही, पण त्या वेळेचे काय करावं काय करू नये. आता अलीकडे तुम्ही पेपर वाचत असाल की काही ग्रामपंचायत निर्णय घेतलाय की 7 ते 9 मोबाईल बंदी. वाचत असा पेपर तुम्ही. IIT सुद्धा हे प्रयोग केला होता, नेट बंद करायचं जेव्हा हे नव्हतं, मोबाईल नेट नव्हतं तेव्हा. तर रात्री 1:15 वाजता मॅच कॉमेंट्री लावायची नाही, कारण का जे ना आवडत नाही ते डिस्टर्ब होतील. मग काय करायचं, तर ती कॉमेंट्री रेकॉर्ड केली असायची, म्हणजे ऑल इंडिया रेडिओकडे असायचंच ना ते हे केलं, ते फक्त टेलिकास्ट करत नव्हते. आणि मग ती कधी लावायची, लंच टू टी 2 तास आणि टी टू स्टम्प्स 2 तास, हे 4 तास जे आहेत ते किती वाजता लावायचे, सकाळी 5 वाजता लावायचे. 5ला साधारणतः त्यावेळेचे लोक उठत असत. रात्री 12ला बंद आणि 5ला पोस्ट लंच कॉमेंट्री चालू. मग आणि त्यावेळी आज जसे इतर अवेलेबल आहेत तसे नसल्यामुळे त्यावेळी 5 वाजून कॉमेंट्री ऐकायचे लोक अगदी. आता माझ्या दृष्टीनं मी फक्त हे मी रेकॉर्डेड ऐकतोय हे सोडलं तर ते माझ्या दृष्टीनं लाईव्हच आहे. म्हणजे मी रेकॉर्डेड ऐकतोय ही वस्तुस्थिती मी बाजूला ठेवली तर फॉर मी इट इज लाईव्ह. मग मी 5 वाजता उठून ती कॉमेंट्री ऐकायला चालू करणार. मग सांगली स्टेशनला काय असायचं, कॉमेंट्री लावायचे आणि 6 वाजता काय करायचे, ब्रेक घ्यायचे आणि 6 वाजता ऑल इन न्यूज टेलिकास्ट. मी तुम्हाला वेळ काढतो नाही, त्याचं याचे कंटेक्स्ट आहे. 6 वाजता न्यूज लावायचे, 6 वाजता इंग्लिश बातम्या. मग त्या इंग्लिश बातम्या शेवटी काय सांगायचे, स्कोर ॲट दी जिंकत 5 टेस्ट होती ती. म्हणजे पहाटे साधारणतः 5च्या सुमारास ॲट द एंड ऑफ द स्टम्प जो स्कोर झालेला आहे तो स्कोर सांगायचे 6 वाजून 5 मिनिटांनी. आणि 6:05 झालं त्या बातम्या संपल्या की पुन्हा ती जी कॉमेंट्री चालू करायची. मग जे खरोखर क्रिकेट प्रेमी होते ते काय करायचे, 6 वाजता बातम्या लागल्या की रेडिओ बंद करायचा आणि 6 वाजून 6 मिनिटं झाली की पुन्हा रेडिओ चालू करायचा. का, तर स्कोर कळला असेल मला. हे सगळं कशाला सांगतोय बघा, स्कोर कळला असेल तर त्या कॉमेंट्री ऐकण्याला अर्थ नाही. ती कॉमेंट्री जी ऐकायची आहे त्याच्याकरता फायनल काय झाले माहीत नसणं अपेक्षित आहे. तसं आता आज मी काही तुम्हाला एक ड्राईव्ह करायला सांगतोय, जे ॲब्सेंट विद्यार्थी आहेत मग ते तुम्ही त्यात मी तुम्हाला अनुभवात नेतोय. तर ॲब्सेंट विद्यार्थी तो अनुभव घेऊ शकतात का, निश्चित घेऊ शकतात. कशावरनं, हे रेकॉर्डिंग बघून. फक्त त्यांनी तुमची वही घ्यायला नाही पाहिजे. आज आता ह्याच्यामुळे तुम्ही वही सोडवणं त्यांनी वही मागणं, या 2 इम्पॉसिबल गोष्टी आपण करतोय. पण तुम्ही वहीत शेवटी काय आलंय, उत्तर आलंय हे लक्षात आलं तर त्यांना हा जर्नी कळणार. इज इट राईट. नाव यू टेल मी की व्हॉट बाय हे सगळं असतात ह्यामध्ये आता काय केलं पाहिजे. म्हणजे जर असं केलं, आपण हे ठेवलं PV VOX हेच जर ठेवलं वेअर C5 is C1 into Kp. आपण हेच जर ठेवलं तर we end up here. आणि वन मोर थिंग, C1 काय आहे, C1 हा मे चेंज. मग आपण इथे येतो
आता आपल्याला हे 0 करायचं. सो हे 0 करायला वे काय आहे? C5 इन्फिनिटी करणं. C5 इन्फिनिटी करायला वे काय आहे? KP इन्फिनिटी करणं. बट दॅट सिस्टीम इज नॉट रिअलायझेबल. इन्फिनिटी ओपन सॅच्युरेट होतो त्यामुळे ती सिस्टीम तर C5 कांट बी मेड इन्फायनाइट. व्हेरी लार्ज जरी असला तरी येतं. मग हाऊ यू विल मेक दिस E0? आणि वन मोर थिंग दॅट E डिपेंड ऑन सेट पॉईंट ऑल्सो. म्हणजे सेट पॉईंट 100 एरर थोडी जास्त, सेट पॉईंट 50 एरर थोडी कमी, सेट पॉईंट 30 एरर अजून कमी. हे आता आणि नॉट नेसेसरीली तुम्ही आता रूम टेम्परेचर वगैरे सोडून द्या. PV इज नाव ए व्हॉट यू आर डुईंग. अरे यू लुक हिअर. PV इज नाव ए जनरल व्हेरिएबल. म्हणजे प्रोसेस व्हेरिएबल हे एक जनरल व्हेरिएबल आहे की जे बघा लिसन व्हेरी केअरफुली. प्रोसेस म्हणजे आता ते काय म्हणजे प्रोसेस व्हेरिएबल काय हे तुम्हाला माहित असण्याची गरज नाही. प्रोसेस व्हेरिएबल इज ए जनरल रियल लाइफ व्हेरिएबल विच इज प्रपोर्शनल टू द कंट्रोल आउटपुट. Control output is proportional to difference of set point and process variable. Right? In this case leads to residual error. म्हणजे एरर हेच कंट्रोल आउटपुटचं कारण आहे. आणि कंट्रोल आपण हे कसे हे सगळं डिझाईन कशाकरता केलंय? Why what you are doing? You have some other assignment? Why you not looking here? Or is it too simple for you? It's like that? No. Controller, listen very carefully. I am again repeating, bombarding. Controller is designed to take process variable to set point. प्रोसेस व्हेरिएबल न सेट पॉइंट गाठणे हे करता कंट्रोल डिझाईन केला आहे. पण त्या सगळ्यामध्ये मेजर फ्लॉ असे झालेले आहेत की तो कंट्रोलचा आउटपुट हे कशावर अवलंबून आहे? एररवर. म्हणजे एरर नसेल कंट्रोल आउटपुट देणारच नाही. प्रोसेस व्हेरिएबल 0 होईल म्हणजे सेट पॉइंट गाठणारच नाही. म्हणजे एरर हे कंट्रोलर आउटपुटचं कारण आहे. सो लेन्स कॉज इफेक्ट कॉन्फ्लिक्ट लक्षात आलं का? मीन्स नॉट अचीविंग द गोल इज नॉट अचीविंग द गोल is the motivation for me to achieve the goal. Try listen. Not म्हणजे not achieving the goal. पहिला मी म्हटलं आता थोडक्यात सर तू टॉपर आला पाहिजेस. पण टॉपर आल्यानंतर तो काय करतो? अभ्यास बंद करतो. तुम्ही असं सुरू केलं की टॉपर पासून मी किती मार्क कमी आहे तेवढा मी अभ्यास करणार. मग काय होईल? आता आहे ना चालू केलं की आणि ओव्हरऑल आता हा तो टॉपर असेल त्याची माहित नाही. ओव्हरऑल नाही आहे काय? बरं ठीक आहे. टॉपर पासून मी किती लांब आहे तेवढा तास मी अभ्यास करणार. मग काय होईल? याच्यासारखं सोपं आता कुठं नाही जगात मिळणार. टॉपर पासून मी जेवढा लांब आहे तेवढा अभ्यास करणार. मग काय होणार? टॉपर पासून जास्त लांब अभ्यास जास्त. अभ्यास जास्त इफेक्ट मार्क जास्त. मार्क जास्त म्हणजे टॉपरच्या जास्त. अरे त्याला तो आय अप्रिशिएट हिम. काय काय आहे तो रायमिक सेन्स मध्ये लगेच माझ्या वाटोपट उच्चारलं. मी चांगली म्हणजे तुम्ही बाय ऑल युअर सेन्सेस यू आर हिअर याचं ते इंडिकेशन आहे. टॉपरच्या मी जास्त जवळ म्हणजे अभ्यास कमी. अभ्यास कमी म्हणजे मार्क कमी. टॉपरच्या मी मग असं होत होते इथं स्टेबल होते. म्हणजे मी टॉपरच्या इतक्या अंतर कमी आहे
की जेवढा वेळ मी म्हणजे आता आपण समजू की माझे अभ्यास मार्क लिनियर आहे असं तुम्ही धरूया आपण. अभ्यास मार्क लिनियर आहे म्हणजे मी टॉपरच्या एवढा लाभ राहतो की ज्याला प्रपोर्शनेट अभ्यास केल्यानंतर मी त्याच अंतरावर मी त्या मार्काला पोचतो ज्याचं टॉपर पासूनचं अंतर आणि माझा अभ्यास याचा जो रेशो आहे तो मॅच होतो. टॉपर पासूनचं अंतर त्याला गुणिले काहीतरी मार्क त्याला गुणिले काहीतरी अभ्यासाला गुणिले काहीतरी मार्क म्हणजे टॉपरच्या अंतराला प्रपोर्शनेट अभ्यास त्याच्या प्रपोर्शनेट मार्क ते अशा स्टेजला देतात की जी एरर आहे दॅट एरर इज सच दॅट विच प्रोड्युसेस इटसेल्फ. लक्षात आलं का? what is the equilibrium system? The proportional controller reaches to such an equilibrium where the process variable is some distance away from the set point, leading to that error which produces itself. त्या एरर म्हणजे जास्त एरर झाली तर काय होईल? एरर त्यामध्ये जास्त असेल तर काय होईल? कंट्रोल आउटपुट जास्त होईल. जास्त झालं की प्रोसेस व्हेरिएबल जास्त होईल. म्हणजे त्या बघा त्या एरर पेक्षा एरर जास्त असेल तर ती आपोआप कमी होत जाईल. त्या एरर पेक्षा एरर कमी असेल म्हणजे टॉपरच्या खूप जवळ गेला अभ्यास कमी नका. त्या एरर पेक्षा एरर कमी झाली कंट्रोल आउटपुट कमी प्रोसेस व्हेरिएबल कमी एरर वाढली. म्हणजे त्या इक्विलिब्रियम पॉइंटला जी एरर येते ती एवढी असते की त्या एररला तीच एरर, त्याच्यापेक्षा जास्त एररला कमी एरर, त्यापेक्षा कमी एररला जास्त एरर. बरोबर आहे? अँड दिस इज द एरर ऑफ इक्विलिब्रियम. एरर इन इक्विलिब्रियम. मग आता मला हे झिरो करायचं. काय करायचं? समहाऊ माझं काहीतरी चुकतंय. काय चुकतंय? ही इक्वेशन चुकतात ना. कारण जिथं कंट्रोलरचं आउटपुट हे एरर अवलंबून आहे. मग आता हा काय करेल? आता हे नको म्हणणार. याच्यात लॉजिक कुठलं चुकलंय? माझा अभ्यास हा मी टॉपर पासून किती लांब आहे याच्यावर ठेवते ते चूक आहे. मग आता काय कॉमन सेन्स वापरून काहीतरी करूया. आता काय करेल तो? नाही आणि मग आता नाही, मग एखादा म्हणेल नाही मग सारखा 24 तास अभ्यास करत राहील असं होईल का? मतलब बाकी काहीच काय मिळणार नाही. ते पण नाही. लक्षात आलं का? म्हणजे सारखा माझा टॉपरच्या पुढे गेला तर काय हे आता इथं चालत नाही, ते इथं चालतं आपल्या याच्यामध्ये, तो फरक आहे. पण सारखा अभ्यास काही सोल्युशन नाही. म्हणजे बघा, ट्राय टू लिसन. तू काय करायला आहेस इकडे बघ. चूक हे जे इक्वेशन आहे ना, VO is equal to KP into X, where X is the difference. X is SQ as PV. हे चूक आहे, त्यामुळे अडचण झाली आहे. मग आता काय कसं करेक्ट करणार? मी आता काय व्हायचं त्या केसमध्ये? समजा हा टॉपर चुकून आला म्हणजे तो कसं खूप विचार करतो टॉपर येत नाही. म्हणजे आता समजा इन्फोसिस किंवा अशा साध्या ज्या कंपनी आहेत त्यात जर का त्याचं हे घेतलं तर ते रिजेक्ट करतात का? त्यांचा एक अप्पर कट ऑफ असतो. अप्पर कट ऑफ पेक्षा जास्त मार्क पडले तरी ओव्हर क्वालिफाईड उपयोग तो सूट होणार नाही टीम मध्ये म्हणून रिजेक्ट करतात. म्हणून आता एखादं काय केलं नाही, माझा हायएस्ट करून काही मुद्दाम चुकवायला लागतात. पण तसं कोणाला करायला पाहिजे त्याला घेत चालते. मी माझा कसा बसा आणि मी मुद्दाम चुकलो कमी आहे. बरं, मग तो समजा टॉपला आला असं गृहीत धरू.
मग काय करेल तो? टॉप आलास तर अभ्यास बंद करेल, फेल होईल की उद्या. बरोबर आहे. तो टॉपर एवढा आला, अभ्यास बंद करेल, रिझल्ट फेल होईल. मग ते व्हायला नाही पाहिजे. म्हणजे हे इक्वेशन जे आहे ते मॉडिफाय करायला पाहिजे. काय केलं पाहिजे सांगा? आणि उदाहरण मुद्दाम अगदी ह्याच दिलंय. हा बरोबरला कळलं. म्हणजे बाकी ऐकलं नाही आहे, मी ऐकलं बरोबर. तर आता काय करायला पाहिजे? अभ्यास उदाहरणच घ्या. अभ्यासाचे उदाहरणच घेऊया की समजा मी टॉपरवरचे मार्क काढले तर मी अभ्यास बंद करेन. हे काय का हे इक्वेशन सांगतोय. इक्वेशन काय? VO इज KP इंटू एक्स. सिन्स PV इज SP, X इज 0. ते करायचं नाहीये, ते कोण चालणार नाही. म्हणजे काय करायचं? काय कसं करणार? का सांग? किती नाही आता सारखा. म्हणून मी ते सांगतोय 24 तास अभ्यास तसं पण नाही पाहिजे, हे पण नाही पाहिजे. आणि ह्यानं काय सांगितलं? कंटिन्यू अभ्यास करा. म्हणजे जसं पालक सांगत असतो आता अभ्यास करा, त्याला काय अर्थ नाही ना. मिनिंगफुल किती हे इक्वेशन नको आहे. काय म्हणजे काय कसं करणार? म्हणजे काय? हा म्हणजे तो बघ रिझनेबल गेम आहे, त्याचा हे एम आहे. तो काय म्हणला आता? पास होण्यापुरता मी अभ्यास करेनच. लक्षात आलं का? म्हणजे मी जो अभ्यास करणार आहे तो टॉपर पासून किती लांब आहे याच्यावर डिपेंड आहेच, पण फक्त त्याच्यावर डिपेंड नाही. कळलं का? म्हणजे काय करणार तो? दिवसाला 3 तास झालं काय? 1 तास. दिवसाला 1 तास अधिक म्हणजे ह्याच्यामध्ये मी काय करणार? सम कॉन्स्टंट ऍड करणार. सम कॉन्स्टंट ऍड करणार. मग आता त्यामध्ये आता इथं कसं होतंय? इथं ही जी रेसिड्युअल एरर आहे ती कुठे आहे? पुढे काढली आहे. कायम एरर येतेच.